बंधु माने 17 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र विश्वकर्मा पूजा। चलित वर्षर विश्वकर्मा पूजा को बहुत ही खास एवं विशेष बोली माना जाउअछि, कारण एही दिन कन्या संक्रांति मध्य पड़ुअछि एवं एही दिन एकादशी मध्य पड़ुअछि। गोटे दिन रे संक्रांति, एकादशी एवं विश्वकर्मा पूजा पड़ुअछि, तेणु एही गोटे दिन को बहुत ही शुभ दिन बोली माना जाउअछि। एही विश्वकर्मा पूजा दिन अनेक शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग, एहीपरि 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपणको पई बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को केउ गछर चेर आनिबा द्वारा एवं निजर गଳାରେ किंबा हातरे धारण करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। भाग्य आपणकर साथ देबाकु लागिब, जहा फଳରେ आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिब एवं आपणको कोटिपति बनिबार मध्य केही अटकाई पारिबे नाही। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। वर्ष सारा केबे भी धन अर्णर अभाव हेबो नाही। गृहरे टंका पैसार अभाव हेबो नाही। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपण मानकु जेउ गछर चेर एहा सबुठारु शक्तिशाली एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चित भाबरे एही विश्वकर्मा पूजा दिन एही गछर चेर को आनी आपणकर शरीर रे धारण करंतु। ताहा गଳାରେ हेउ किंबा आपणकर हातरे आपण धारण करंतु। देखिबे वर्ष सारा आपणको गृहरे धन अर्णर अभाव हेबो नाही। आपणक जीवन रे धन, सुख, समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने सेथि पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आमर हिंदू संस्कृति रे अनेक प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जायछि जे एपरि अनेक वृक्षलता रहिथांती जो माने बहुत ही शुभ एवं पवित्र होइथांती। एपरि अनेक वृक्षलता रहिछंती जो माने आम जीवन रे चलिथिबा अनेक समस्या को दूर करि देई पारिथांती। विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार लोक माने ना केवल पूजार्चना करिथांती बरं एहाको औषध रूप रे मध्य प्रयोग करिथांती। एहा अनेक प्रकारर बेमारी को ठीक करि देइथाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु आजिर भिडियो रे म आपण मानकु एपरि किछि वृक्ष संपर्क रे कहिबाकु जाउछि जहा बहुत ही शक्तिशाली गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपणकु एही पवित्र दिन रे आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणकु एहाको आपणकर गळा किंबा हातरे धारण करिबाकु हेबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, धन धान्य प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, आरोग्य प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुछंती जे आपणकर जीवनरु दुर्भाग्य सबुदिन पाई दूर होई जाऊ एवं आपणको सौभाग्य प्राप्ति हेउ, समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तो आजिर एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे म आपणको जेउ सब गछ मानक विषय रे कहिबाकु जाउछि सेति मध्यरो कोनोसी गोटिए भी गछर चेर आपणको एही दिन निजर घर को आनिबार अछि। आपणको अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अधिक चमत्कारी शक्ति रहिथाए। आपण मानन्तु किबा न मानन्तु, आमे हमर जीवन काल मध्यरे अनेक वृक्षलतार प्रयोग करी अनेक जटिल रु जटिल रोग को मध्य ठीक करि थाउ। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणको जेउ गछ विषय रे कहिबी आपण एहाको एही पवित्र दिन रे आनी पूजा करी निजर गଳାରେ किंबा हातरे बांधि दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपणको एहार लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेबो जेउ समय को आपण दीर्घ दिन धरी प्राप्ति करिबाकु चाहुथिले। बंधु माने दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिथांती तो ताठारु आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणको प्राप्ति होइथाए। तो सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप दे
ପୂଜା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ କେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଏବଂ ହାତରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଯାହା ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛଟି 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେରର ଗଣ୍ଡିଟି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକାର ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଜୀବନରୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ତାପରେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର ଗଳା କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଳା ଦୁଦୁରାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର 7.5, ଶନି ଅଢ଼େଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି, ସର୍ବଦା ଭୟ ଲାଗି ରହୁଅଛି,
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚମେଲି ଗଛର ଚେରରେ ବା ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ରହିଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜର ଘରକୁ ଚମେଲିର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ତ ଏହି ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଗୁଗୁଚିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜିକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ବୀଜକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପରାଜିତାର ଫୁଲଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଦୋଷାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି 5ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ